Okay. Yesterday we have seen this part, how to make a full subtractor using two half subtractors. Okay, now we are proving that what equation we get for borrow. Okay, this equation we get for borrow. Now here what you are getting is borrow is equal to A XOR B bar of that dot C. Correct. And here from this side you get A bar B. What will be the output of the OR gate? That is final borrow will be addition of these two terms, this term and this term. Addition of these two terms. Correct. That is A bar B. A bar B A bar B plus plus A of X or B X bar. or B bar dot C. Dot Correct. C. Yes, So sir. as we know, A, this is X NOR, correct? This Yes, is sir. X NOR. So what will be the equation? AB plus A bar B. A bar B bar dot C. Okay. So what you get here? A bar B A bar plus B plus ABC plus plus A bar B bar C. A bar B bar C. Correct. Yes, Is there anything common? Yes. Here B is common. B is common, correct? So what I can write? Sorry, B bar. B Sorry, B in bracket. A A bar bar plus AC. AC. A bar plus AC. Correct. Plus A bar B bar C. Now A bar plus AC is A bar plus B. A bar plus C. B. As we know, A plus A bar B is equal to A plus B. याच्या उलट A bar plus AB is equal to A bar plus B. So B into it is A bar plus C plus A bar B bar C. I am just solving it for your information. This is not required in the syllabus, but you must know how this equation came from. So it is A bar B plus BC plus A bar B bar C. So here C is common. So what will be? What it will be? C A in bar bracket B plus B bar C. What is B plus B bar C? B plus C. Correct? बरोबर आहे का? Yes, sir. नाही B plus सॉरी मी काय लिहिलंय? B bar plus C. नाही C कॉमन काढलाय ना आपण. B plus B bar to B. हा B बार A बार येते ना. काहीतरी चुकतंय मला. मी सॉल्व केलेलं आहे ते दाखवतो.
सर सी कॉमन काढल्यावर बी प्लस ए बार बी बार येते ब्रॅकेट मध्ये. नाही, ते बरोबर आहे. सर ए बार बी आहे का? ए हा. बार बी प्लस ए बार बी बार सी मधून ए बार कॉमन काढायचं. तिथं बी प्लस बी बार सी राहते. एक मिनिट हा, मी परत एकदा रिराईट करतो हे इक्वेशन. परत एकदा रिराईट करतो. पहिलं इक्वेशन आपण घेऊ. ए बार बी प्लस ए XOR बी complement C. This I can write it as A bar B plus AB in bracket AB plus A bar B bar dot C. So I will expand it. A bar B plus ABC plus ABC plus A bar B bar C plus A bar B bar C. Okay, so here I will make this common, A bar common. So it will be A bar B plus B bar C plus ABC. Correct? Is it correct? Yes, sir. So what is B plus B bar C? बी बार प्लस सी. No, B plus B bar C. It is B plus C. बी प्लस सी. Plus ABC. Plus ABC. B bar plus BC असेल तर मग B bar plus C असं येतं. आणि B plus B bar C असेल तर B plus C. Yes, sir. So what it will be now? ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी सी. Okay. So A bar B plus A bar C plus ABC. Correct? Yes, असं sir. येणार ना. हा. आता इथं कॉमन काय आहे? ए बार इथं C कॉमन येते ना. सर सी पण येते आणि बी पण येते. ए बार बी मधून बी जर काढलं तर महाग ए सी राहते आणि ए बार सी मधून सी काढलं तर महाग ए बी राहते. ओके ओके. आता ए बार बी आहे तसंच लिहितो मी. प्लस सी कॉमन ए बार प्लस ए बी. A bar plus AB. What is A bar plus AB? ए बार bar प्लस plus बी. It is A bar plus B. So it is A bar B plus C in bracket A bar plus B. Correct? So Yes, what sir. will be this equation? ए A बार bar बी B plus A bar C सी plus BC. प्लस बी सी. आलं का इथं सगळे टर्म्स?
येस सर. ए बार बी आहे, ए बार सी आहे आणि बी सी पण आहे. आलं का? येस सर. हा, तर हे आपलं सॉफ्टचं इक्वेशन होतं आणि हे आपण ह्या गेट डायग्राम मधनं काढलेलं हे इक्वेशन होतं. तर दोन्ही इक्वेशन सारखेच आहेत. करेक्ट. हो दिस सर. इज नथिंग बट हे म्हणजेच ए बार बी प्लस ए एक्स नॉर बी डॉट सी असा अर्थ झाला आहे की नाही? येस सर. हे दोन्ही इक्वेशन सारखेच आहेत. म्हणून आपण दोन हाफ सबट्रॅक्टर पासून एक फुल सबट्रॅक्टर तयार करू शकतो. दोन हाफ ऍडर पासून फुल ऍडर तयार करू शकतो. तसंच दोन हाफ सबट्रॅक्टर पासून एक फुल सबट्रॅक्टर पण तयार करू शकतो. कुणाला काही डाऊट आहे याच्यात? नाही सर. हा, एकदा तुम्ही परत एकदा व्हिडिओ बघा, एकदा रिवाइज करा स्वतः हाताने, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. आता फुल सबट्रॅक्टर म्हटलं की किती इनपुट आले? फुल सबट्रॅक्टरला 3 इनपुट आहेत. 1, 3 इनपुट सर. 2 आणि 3. करेक्ट. आणि 2 आउटपुट, कॅरी आउटपुट आणि डिफरन्स आउटपुट किंवा बॉरो म्हणतो आपण त्याला. बॉरो आउटपुट आणि डिफरन्स आउटपुट. आणि इनपुट 3 ए, बी आणि बॉरो इन, ह्याला सी म्हटलेलं आहे. हा ऍक्च्युली बॉरो इन म्हणजे सी असं नाव. So this is your full subtractor. Block diagram of full subtractor. Correct? आता याच्यापासून आपण आता तुम्हाला फुल ऍडर पण कळालं आणि फुल सबट्रॅक्टर पण कळालं. करेक्ट? येस सर. हा, फुल ऍडरला आपण डायग्राम कसा काढतो? सेम डायग्राम आहे. त्याला पण 3 इनपुट आहेत. 1, 2, 3, 2 आउटपुट आहेत. फुल ऍडरला सुद्धा 3 इनपुट आणि 2 आउटपुट आहेत. हा फुल ऍडर. त्याच्यामध्ये ए इनपुट, बी इनपुट आणि कॅरी इन. इथं बॉरोच्या ऐवजी आपण कॅरी म्हणतो. त्याला आपण सी म्हटलेलं आहे, कॅरी इन. आणि इथं कॅरी आउट. इथं मी बॉरो आउट म्हणायच्या ऐवजी आता मी कॅरी आउट म्हणतो. बाकी काही फरक नाही. इथं डिफरन्स म्हणायच्या ऐवजी काय म्हणणार मी? सम. हा, फुल सबट्रॅक्टर असेल तर डिफरन्स आणि बॉरो आउट आणि बॉरो इन हे वापरायचं. आणि फुल ऍडर असेल तर कॅरी आउट, कॅरी इन आणि सम. कॅरी इन आणि सम. हे तर लक्षात आलं तुमच्या सगळ्यात? हा, येस सर. नाऊ आता ह्याचा वापर करून आपण, समजा आता मला अशा 4 बिट्स ऍड करायचे असले, तर पहिल्या 2 बीट ऍड करताना पहिले 2 बीट हा फर्स्ट कॉलम आहे, हा सेकंड कॉलम आहे, हा थर्ड कॉलम आहे आणि हा फोर्थ कॉलम आहे. फर्स्ट कॉलमच्या वेळेस मला कॅरी लागतो का? नाही सर. नाही लागत. कॅरी फक्त पुढच्या कॉलमला जाऊ शकतो, आहे की नाही? आता इथं 1 + 1 = 0, इथं कॅरी लागतो. इथं प्लस 1 + 1 0 + 1 = 1 1, इथं परत कॅरी 1 0 + 0 + 1 = 1, नो कॅरी. 1 + 1 = 0, कॅरी. असं म्हणजे ह्या पुढच्या कॉलम्सला, सेकंडला, थर्डला किंवा फोर्थला कॅरी लागू शकतो किंवा येऊ शकतो. पण पहिल्या कॉलमला मात्र कॅरीची गरज नाहीये गरज. बरोबर आहे. आता मी काय करतो,
मला जर 4 बिट्स ऍड करायचे असतील तर मी कसं अरेंजमेंट करतोय ती बघा. हे बघा, इथं फुल ऍडर आहे, हा फुल ऍडर, हा दुसरा फुल ऍडर, हा तिसरा फुल ऍडर, आणि हा चौथा फुल ऍडर. 4 बीट ऍड करायच्यात ना मला. हे ए इनपुट, हे बी इनपुट, हे ए इनपुट, हे बी इनपुट, नुसता डायग्राम बघा अगोदर म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. अवघड नाही, सोपं आहे अगदी. मी सांगतो ते कसं आहे. समजा आता मला 1101 प्लस 1011 करायचा असेल तर हा पहिला फुल ऍडर जो आहे हा पहिल्या ऍडिशन साठी, दुसरा फुल ऍडर आहे तो दुसऱ्या कॉलम साठी, तिसरा फुल ऍडर जो आहे तो तिसऱ्या कॉलम साठी, आणि चौथा फुल ऍडर जो आहे तो चौथ्या कॉलम साठी. ठीक आहे, आता याला मी नाव देतो. आता मी ए प्लस बी म्हणायचो, आता मी याला A0, कारण 4 बीट आहेत, A1, A2, A3 अशी नावं देतो, आणि खालच्या याला मी B0, B1, B2 आणि B3. येतंय लक्षात तुमच्या? येस सर. हा, 4 बीट घेतल्यामुळे मी आता ए बी म्हणण्याच्या ऐवजी A0, A1, A2, A3 असं म्हटलेलं आहे, आणि खाली पण 4 बीट आहेत, त्याला B0, B1, B2, B3. आता पहिला कॉलम म्हणजे A0 आणि B0 ऍड होणार आहे, मग इथं मी लिहितो A0 आणि हा B0. दुसरा कॉलम दुसऱ्या फुल ऍडरला A1 आणि B1 इथे ऍड होणार, A2 आणि B2 इथे ह्या फुल ऍडरला ऍड होणार, A3 आणि B3 हा या फुल ऍडरला ऍड होणार. हा याचा कॅरी आउट आहे पहिल्याचा, ह्याला मी C0 म्हणतो. हा याचा कॅरी इन आहे, C इन. हा याचा कॅरी आउट आहे, या फुल ऍडरचा हा कॅरी आउट आहे. हा याचा कॅरी इन आहे, हा याचा कॅरी आउट आहे, हा याला कॅरी इन म्हणून जातो. हे लक्षात आलं का तुमच्या? येस सर. पहिल्या फुल ऍडरचा कॅरी आउट हा दुसऱ्या फुल ऍडरला कॅरी इन म्हणून जातो, बरोबर आहे? कारण आपण इथं 1+1 करतो, 1+1 म्हटलं की इथं 0 लिहितो, आणि इकडे पुढे कॅरी नेतो, म्हणजे पुढच्या कॉलमला कॅरी पास ऑन झाला पाहिजे. करेक्ट? बरोबर आहे का? हो सर. हा, आता मी A0 प्लस B0 केलं, इथं 1+1, उत्तर आलं 0, म्हणजे सम आली 0, परंतु कॅरी पुढे गेला की नाही पुढच्या कॉलमला. हो सर. ह्याच्यातनं बाहेर येणारा जो कॅरी आहे, ह्याच्यातनं बाहेर येणारा जो कॅरी आहे
तो याला कॅरी इन म्हणून जाईल. बरोबर आहे का? सॉरी माझं हे चुकलं, इथं एकच आउटपुट आहे. सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनिट, मग इथं चुकलं माझं हे, इथं एकच येणार, फक्त सम आउटपुट येणार, तर आपल्याला सम पाहिजे ना फायनल. आणि फक्त शेवटच्या ह्याच्यामध्ये कॅरी आउट येऊ शकतो, शेवटच्या कॉलम मध्ये A3 आणि A3 प्लस B3 यांचा कॅरी आउट हा शेवटचा. बरोबर आहे. आता पहिल्या कॉलमची जी सम आली 1 + 1 0, ती इथं दिसणार मला, ती S0 लिहितो मी. दुसऱ्या कॉलमची सम जी आहे त्याला S1 म्हणतो. तिसऱ्या कॉलमची सम जी आहे त्याला S2 म्हणतो. चौथ्या कॉलमची जी सम आहे त्याला मी S3 म्हणतो. आणि शेवटचा कॅरी जो बाहेर येईल त्याला मी S4 म्हणतो. फायनल सम, ही तुमची फायनल सम आहे. आलं का लक्षात? येस सर. हो सर. हा, काय केलं मी इथं? मगाशी जो फुल ऍडर काढला होता तोच काढलेला आहे मी, काही फरक केलेला नाही त्यात. बरोबर आहे? येस सर. हा, फक्त मी काय दाखवलं इथं S0 बरोबर दाखवायच्या ऐवजी C0 दाखवायच्या ऐवजी C0 आडवा दाखवला इकडं, कारण तो मला कॅरी इन म्हणून वापरायचा आहे पुढच्या कॉलमसाठी. करेक्ट? येस सर. म्हणून मी इथं आडवं दाखवलेलं आहे, C0 गोइंग टू Cin, C0 गोइंग टू Cin असं केलं. तुम्ही म्हणता आता मग पहिल्या कॅरीचं काय करायचं? हा Cin आहेच की. सर हा, सॉरी, मी लिफ्ट होतोय सर. बरं, हे Cin आहे की नाही, हे तुम्ही म्हणताल पहिल्या कॅरीचं काय करायचं? आपल्याला पहिला कॅरी नकोच आहे ना फर्स्ट कॉलम मध्ये, आत्ताच मी सांगितलं. असं जर असेल तर मला पहिला कॉलम ऍड करताना कॅरी कुठं मागणं कॅरी येणार यायचा प्रश्नच नाही. मग मी काय करतो, हा कॅरी 0 करून टाकतो. 0 म्हणजे ग्राउंड, 0 व्होल्टला जोडतो म्हणजे ग्राउंडला जोडतो. म्हणजे इथं कॅरी काय असणार आहे? 0. नॅचरली ग्राउंडला जोडली ती पिन की कॅरी तुमचा 0 झाला इथं. म्हणजे पहिल्या कॉलमचा कॅरी मी 0 करू शकतो. हा, दुसऱ्या कॉलमला आपल्याला कॅरी ऍड करावा लागतो, तिसऱ्या कॉलमला ऍड करावा लागतो, चौथ्या कॉलमला ऍड करावा लागतो. म्हणून मी पहिल्याचा कॅरी आउट दुसऱ्याला कॅरी इन, दुसऱ्याचा कॅरी आउट तिसऱ्या कॉलमला कॅरी इन, तिसऱ्याचा कॅरी आउट चौथ्या कॉलमला कॅरी इन असं केलेलं आहे. बघा इथं हे 1 + 1 0 ही सम आली, याला S0 म्हटलं. कॅरी इन, इथं हा कॅरी पुढे सरकला. 1 + 1 1 0 + 1 1 1, याला मी S1 म्हटलेलं. इथं कॅरी पुढे सरकला. 1 + 1 + 0 दॅट इज 0, याला मी S2 म्हटलेलं. कॅरी, ह्याचा कॅरी याला पुढे गेला. आणि परत इथं काय येणार? 1 + 1 = 1 0 + 1 = 1 1, आणि कॅरी आउट लास्ट, शेवटला कॅरी इथे येतो. याला मी S3 म्हटलं, याला ह्या कॅरीला मी S4 म्हटलं. ही झाली फायनल सम. येतोय लक्षात? येस सर. हा, तेच स्ट्रक्चर मी इथे केलेलं आहे, तेच स्ट्रक्चर आहे. आता या फक्त मी काय म्हटलं, ह्याला A0 म्हटलेलं आहे आणि खालच्याला B0 म्हटलेलं आहे, याला A1 म्हटलेलं आहे ह्या बीटला, आणि या बीटला B1 म्हटलेलं आहे, या बीटला A2 म्हटलेलं आहे, या बीटला B2 म्हटलेलं आहे. असं नुसतं मी नावं देत गेलेलो आहे. ऍक्च्युअली मी इथं A0 B0 ऍड करतोय, त्याचा जो रिझल्ट येईल, सम जी येईल ती इथं दिसती. जर कॅरी आला तर कॅरी पुढे फॉरवर्ड केला जातो पुढच्या कॉलमला. ठीक आहे, पहिल्या फुल ऍडरचा कॅरी दुसऱ्या फुल ऍडरला कॅरी इन म्हणून जातो. मग इथं कॅरी पण ऍड होतो, A1 + B1 + Cin. जर कॅरी 0 असेल तर 0 ऍड होईल, जर कॅरी 1 असेल तर 1 ऍड होईल. करेक्ट? सो दिस इज नथिंग बट 4-bit बायनरी ऍडर. ह्याला काय म्हणणार? ह्याला काय म्हणणार? 4-bit बायनरी ऍडर. 4 बीट आपण ऍड करू शकतो. A0 A1 A2 A3 ह्या 4 बीट झाल्या. त्या कोणाबरोबर ऍड होतील? B0 B1 B2 B3 ह्या 4 बीट बरोबर ते ऍड होतील. आणि अशा प्रकारे आपल्याला 4-bit बायनरी ऍडर मिळू शकतो.
कुणाला काही शंका आहे याच्यात? नो सर. हा, सोपं आहे एकदम. नो सर. तसंच फुल 4 बिट बायनरी सबट्रॅक्टर, काय फरक असणार आहे? फुल सबट्रॅक्टर करायचं इथं फक्त, बाकी काहीच नाही. फुल ऍडरच्या ठिकाणी फुल सबट्रॅक्टर म्हणायचं आणि B0 च्या ऐवजी बी इन, बी बॉरो आउट, बॉरो इन, एवढी नावं चेंज करायची फक्त. बरं, समच्या ऐवजी डिफरन्स म्हणायचं इथं. इथं फक्त D0, D1, D2, D3 आणि D4 अशी नावं द्यायची याला. ठीक आहे. ह्याचा बॉरो आउट ह्याला बॉरो इन, ह्याचा बॉरो आउट ह्याला बॉरो इन, ह्याचा बॉरो आउट ह्याला बॉरो इन. ठीक आहे. समजा मला 1101 मायनस 1011 असं करायचं असतं. तर 1 minus 1 is 0, 0 minus 1 is 1, carry 1, 1 minus 1 is 0, 1 minus 1 is 0. हे झालं D0, हे झालं D1, हे झालं D2, हे झालं D3. करेक्ट. अशा प्रकारे 4 बीट तुम्ही सबट्रॅक्ट करू शकता. इथं बॉरो शेवटच्या कॉलम मधनं बॉरो बाहेर यायचा का प्रश्न येत नाही. बरोबर. जर वरचा नंबर लहान असेल आणि खालचा नंबर जर मोठा असेल तरच बॉरो येऊ शकतो शेवटच्या कॉलम मध्ये. अन्यथा मोठ्या नंबर मधनं जर लहान नंबर वजा केला तुम्ही तर बॉरो यायचा प्रश्नच राहत नाही शेवटच्या कॉलम मध्ये. म्हणजे 4च बीट तुम्हाला बास होतात. कुठल्या? D0, D1, D2, D3. provided you are subtracting a smaller number from a larger number. 8 वजा 5 केलं तर मग तुम्हाला प्रॉब्लेम नाही येणार. ठीक आहे. परंतु तुम्ही 5 वजा 8 केलं तर मग मात्र उलट होते सगळं. 5 वजा 8 केली की लहान नंबर मधनं मोठा नंबर तुम्ही वजा करता, मग बॉरो येऊ शकतो इकडे शेवटला D4 ला. परंतु 8 वजा 5 करणार असेल तर हा बॉरो कधीच येणार नाही. इट विल नेव्हर कम. झालं. थोडासा चेंज केला मी फक्त. फुल ऍडर आणि फुल सबट्रॅक्टर मध्ये काय फरक आहे? ठीक आहे. आपण बघितलेलंच आहे. फुल ऍडर म्हणजे काय, फुल सबट्रॅक्टर म्हणजे काय, हे सगळं बघितलेलं आहे. त्याच्यामध्ये गेट डायग्राम बघितला आपण, कोणते कोणते गेट्स वापरलेले आहेत ते सगळं बघितलं आपण डिटेलमध्ये. त्याच्यामुळे मी परत सगळं सांगत बसत नाही. ब्लॉक डायग्राम काढलाय मी. 4 बीट मला सबट्रॅक्ट करायचे दुसऱ्या 4 बीट मधनं. पहिल्या 4 बीटला मी A0, A1, A2, A3 म्हटलेलं आहे. दुसऱ्या 4 बीट्सला मी B0, B1, B2, B3 म्हटलं. आणि मग एक एक कॉलम मी वजा करत गेले. This is all about the parallel binary adder and subtractor. अजून एक महत्वाचं ऍप्लिकेशन आहे XOR गेटचं. हे सगळ्या ठिकाणी आपल्याला XOR गेट वापरतात. XOR गेट as controlled inverter. इन्व्हर्टर म्हणजे नॉट गेट. तुम्ही म्हणताल XOR गेट इन्व्हर्टर म्हणून कसं काय काम करतंय बघा. हे XOR गेट आहे. हे डेटा इन म्हणतो मी याला. हा डेटा इन आणि हे कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल पिन. XOR गेटचं ट्रूथ टेबल आपल्याला माहिती. दिस इज वाय आउटपुट. ठीक आहे.
आपल्याला माहिती XOR गेटचं ट्रुथ टेबल कसं आहे ABY. दोन्ही 0 असतील तर 0, 0 1 असेल तर 1, 1 0 असेल तर 1 आणि 1 1 असेल तर 0. करेक्ट. आता ह्या B ला मी कंट्रोल इन म्हटलेलं आहे आणि A ला मी डेटा इन म्हटलेलं आहे. नाव फक्त बदलले, A म्हणायच्या ऐवजी डेटा इन म्हटले. ठीक आहे. आता सगळं या कंट्रोल पिनवर अवलंबून आहे. समजा डेटा 0 असेल तर आउटपुट काय असेल, Y आउटपुट काय असेल. समजा डेटा इन 0 असेल तर Y आउटपुट काय असेल ते कंट्रोल पिनवर अवलंबून आहे. समजा कंट्रोल पिन 0 असेल तर Y आउटपुट विल बी 0. समजा कंट्रोल पिन 1 असेल देन Y आउटपुट विल बी 1. करेक्ट. कंट्रोल पिन जर 0 असेल तर दोन्ही इनपुट 0 0 झाल्या, Y आउटपुट विल बी 0. कंट्रोल पिन जर 1 असेल then the data will be 0 and control pin is 1, so 0 1 Y output will be 1. तर हा जो डेटा आहे त्याला आहे तसं ठेवायचं, म्हणजे 0 ला 0 ठेवायचं का 0 ला 1 करायचं, हे कुणावर अवलंबून आहे तर या कंट्रोल पिनवर अवलंबून. ह्याला आहे तसं जर ठेवायचं असेल तर कंट्रोल पिन 0 करा. इफ कंट्रोल पिन is equal to 0, then Y will be equal to data in. जो काही डेटा असेल तो आहे तसा अपीअर होईल. परंतु if control pin is equal to 1, जर कंट्रोल पिन 1 असेल then Y will be equal to complement of data in. येतं का लक्षात? येस सर. हा, कंट्रोल पिनवर सगळं अवलंबून आहे. डेटा आहे तसा ठेवायचा आउटपुटला का डेटाला इन्व्हर्ट करायचं, कॉम्प्लिमेंट करायचं, हे कंट्रोल पिन ठरवणं. कंट्रोल पिन जर 0 असेल तर डेटा आहे तसा बाहेर पडेल, Y इज इक्वल टू डेटा इन. आणि जर कंट्रोल पिन 1 असेल देन Y इज इक्वल टू कॉम्प्लिमेंट ऑफ द डेटा. डेटा 0 असेल तर Y त्याचा कॉम्प्लिमेंट 1 बाहेर पडेल, डेटा 1 असेल तर त्याचा कॉम्प्लिमेंट 0 बाहेर पडेल. येते का लक्षात? हाऊ XOR गेट इज युज्ड ॲज ए कंट्रोल्ड इन्व्हर्टर. त्याला इन्व्हर्टर म्हणतो. ओके. तुम्ही म्हणताल याचा काय उपयोग आहे कंट्रोल्ड इन्व्हर्टरचा? तर याचा उपयोग असा आहे बघ, आपल्याला माहिती आहे की बायनरी सबट्रॅक्शन जे आहे, बायनरी सबट्रॅक्शन म्हणजे समजा 1 0 1 1 मायनस 1 0 0 1 असं करायचं. तर मी हे दुसऱ्या पद्धतीनं करू शकतो. मग तुम्हाला आठवत असेल तर बघा, मी दुसरी एक पद्धत सांगितली ती प्लस